Good afternoon, student. Chapter number 9, Problem and Problem Solving. આપણે સ્ટાર્ટ કરશું. People in their day-to-day life solve a lot of problems. Let us discuss one such of process. Consider that you are playing hide and seek with your friends. In this game, our problem is to find location where our friend has hidden. This can only be done only if we can redirect place of his and her hiding. મીન્સ કે તમે દરેક લોકો હોય છે એ પોતાની લાઈફમાં કંઈક ને કંઈક પ્રોબ્લેમનું સોર્ટ આઉટ કરતા જ હોય છે, પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન લાવે છે પોતાની લાઈફમાં. તો આપણે ચાલો આવી જ રીતે એક આપણે પ્રોસેસ સ્ટાર્ટ કરીએ, બરાબર? તમે હાઇડ એન્ડ સીક રમો છો. ધારો કે તમે હાઇડ એન્ડ સીક રમો છો તમારા ફ્રેન્ડ હારે. તો આ રમતમાં આપણી પ્રોબ્લેમ શું છે કે આપણે એક મિત્રને છુપાયેલા ફ્રેન્ડને શોધવાનું છે. તો આ કાર્યમાં તો જ થઈ શકે જો આપણે તેની છુપાવાની જગ્યાની આગાહી કરેલી હોય. મીન્સ કે એની છુપાવાની જગ્યા તમને ની ખબર હોય, બરાબર? Let's just take another problem. Assumes that we have to solve a mathematical equations to find the value of x. If we have been given equations 2x plus 4 is equals to 0. To solve this problem, we need to rearrange the equation. Equation has a 2x is equals to minus 4 and then say that x is equals to minus 4 divide to 2 and the answer is minus 2, right? So let's just take another example. We want to find the meaning of the equivalent. We will need to an English language dictionary for the same. The dictionary contains thousands of words and its meaning, બરોબર? આ મિનિંગમાં આપણે ડિક્શનરીમાં હજારો મિનિંગ મળી શકે છે. We are still able to find the desired meaning very quickly. Have you ever thought how we are able to do it? It's so fast. We actually take advantage of sequentially order of word given in dictionary, બરોબર? And we quickly eliminated at the option that do short start alphabet E, બરોબર? આપણે ઝડપથી કાઢી શકીએ છીએ ઈથી શરૂ થતા હોય તેવા શબ્દો. તો સ્ટાર્ટ લુકિંગ, બરોબર? Start looking for the words that start of alphabet E, and we again elimination method to find a word with second alphabet, બરોબર? હવે આપણે એ જ રીતે બીજો અક્ષર આપણે આલ્ફાબેટ L એવી રીતે શોધશું. And this elimination method is considered continued till we find the exact word that we are looking for, બરોબર? જ્યાં સુધી તમારો શબ્દ તમને મળી ન જાય ત્યાં સુધી તમે આવી રીતે પહેલાં E ફાઇન્ડ કરો, પછી તેવી જ રીતે એને L ફાઇન્ડ કરો. એ રીતે તમે તેને કન્ટિન્યુ શોધો છો, બરોબર? આપણે ત્યાં સુધી તેને શોધવાનું ચાલુ રાખીએ છીએ, બરોબર? The above example gave us a hint of what
what a problem can be problems slowing can be mental or machine process that leads of the desired outcome required by the user. The example discussed above also indicates that result in some problem is exactly pre-directed, while for other pre-directing exit outcome may become difficult. Thus, the problem can be classified into two types: well-defined and ill-defined problems. In the above case, the problem 2 and 3 are well-defined problem, while problem numbers 1 is ill-defined, and note that well-defined problem have a clear goals, and hence we can clear define solution steps. It is a fact that computers solve well-defined problems only. Therefore, we will discuss only well-defined problems in this chapter. બરાબર, આપણે આ પ્રમાણે પ્રોબ્લેમ્સનું સોલ્યુશન લાવશું. આની ઉપર આપણે ચર્ચા કરીશું, બરાબર, આ ચેપ્ટરમાં. In the field of computer solution, a given problem is a sequence of instructions given to a computer. બરાબર, આપણે કોમ્પ્યુટરના ક્ષેત્રમાં કોઈ પણ આપેલી સમસ્યાઓનો જે ઉકેલ હોય છે એ કોમ્પ્યુટરને આપેલી જે ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ હોય છે એ સૂચનાઓ જ છે. બરાબર, કોમ્પ્યુટર છે, કોમ્પ્યુટર કેન સોલ્વ વેરાયટી ઓફ પ્રોબ્લેમ્સ. બરાબર, can solve variety of problems and from the easiest to most complex one. બરાબર, કોમ્પ્યુટર છે એ અતિ સરળતાથી ઘણી બધી પ્રોબ્લેમના સમસ્યાઓનો ઉકેલ લાવે છે અને સોલ્વ કરે છે, અને તે સમસ્યાઓ માટે કોમ્પ્યુટરને સૂચનારૂપ સંપૂર્ણ ગણ આપવો પડે છે. બરાબર, and to solve a problem to need to be completed set instructions, and these instructions tell the computer what is to do done for every steps. And remember one thing, computer does not solve a problem, and it is a merely assistance of assets in solving the problem. We can solve any problem using the steps of maintained. બરાબર, એક વસ્તુ યાદ રાખો કે કોમ્પ્યુટર જાતે સમસ્યાના ઉકેલ જો લાવી શકતું ના હોય, પણ તે સમસ્યાના ઉકેલને ફક્ત મદદરૂપ થાય છે. નીચે જણાવેલા જે સ્ટેપ્સ છે એને આપણે અનુસરવાના છે, તો કોઈ પણ સમસ્યાનો આપણે ઉકેલ લાવી શકીએ છીએ. બરાબર, આ બધા સ્ટેપ્સ આપણે એને ચેક કરવાના છે. ડિફાઇન ધ પ્રોબ્લેમ. બરાબર, define a problem and identify the input, output and constituent of the problem. Identify different alternatives of solving the problem and choose the best possible alternative from the above list. Next step, prepare the details and step-wise instruction set of the identified alternative. બરાબર, and complete result using this instruction set. Check the correctness of answer obtained. પહેલાં આપણે ડિફાઇન અ પ્રોબ્લેમ. બરાબર, સમસ્યાને પહેલાં વ્યાખ્યાયિત કરવું પડે. ઇનપુટ આઉટપુટના જે કન્સ્ટ્રક્શન્સ છે એને પ્રોબ્લેમ્સ છે એને ઓળખો, અને પછી શું કરવાનું, આઈડેન્ટિફાય ડિફરન્ટ અલ્ટરનેટિવ સોલ્વિંગ પ્રોબ્લેમ. બરાબર, અલગ અલગ જે વિકલ્પો શોધો. સમસ્યાના જે ઉકેલ છે ને એના અલગ અલગ વિકલ્પો શોધવાના હોય છે. નેક્સ્ટ શું છે તો કે ઉપરના જણાવેલા મુજબ જે વિવિધ ઓપ્શન્સ હોય છે એની યાદીમાંથી સારામાં સારો જે ઓપ્શન હોય એને સિલેક્ટ કરવાનો. આપણે જે નક્કી કરેલા ઓપ્શન માટે વિગતવાર ક્રમિક સૂચનાઓ તૈયાર કરો. બરાબર, અને આપેલા તૈયાર કરેલી જે ઇન્સ્ટ્રક્શન હોય છે, સૂચનાઓ હોય છે, એ ગણ દ્વારા પરિણામની ગણતરી કરો. બરાબર, એન્ડ ચેક કરેક્ટનેસ, અને આપણે મળેલો જવાબ સાચો છે કે નહીં તે ચકાસો.
check a correctness of the answer and obtain. બરાબર. નેક્સ્ટ આવે છે, આપણે તેમાં ને તેમાં જોઈએ. સ્ટેપ 1 to 5 performed by person who needs the solutions, while step 6 and 7 performed by computer. બરાબર. હવે આપણે જે વ્યક્તિને જે ઉકેલ મેળવવો છે તેના 1 થી 5ના સ્ટેપ નંબર 1 થી 5 કરવાના છે. જ્યારે આપણે અઝ્યુમ, આપણે અહીંથી જોઈએ, assume that we need to find a whether given number is odd and even. બરાબર. ધારો કે આપણે કોઈ પણ આપેલી જે નંબર હોય છે એના ઓડ અને ઇવન શોધવું છે. આ માટે આ ક્વેશ્ચનના ઉત્તર માટે આપેલી સૂચનાઓનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. The following set instruction can be used to solve this problem. બરાબર. આપણે એને જોઈએ. એક્સેપ્ટ ધ નંબર, રાઈટ. પહેલાં એક્સેપ્ટ ધ નંબર, સંખ્યાનું ઇનપુટ લેવાનું. પછી તે સંખ્યા ડિવાઈડ ધ નંબર બાય 2 એન્ડ ફાઇન્ડ ધ રિમાઇન્ડર. તે સંખ્યા 2 વડે ભાગો અને એનો શેષ શોધો. થર્ડ આવે છે, ઇફ ધ રિમાઇન્ડર ધીસ 1 એન્ડ ધ ગિવન નંબર ઇઝ ઓડ, અધરવાઇઝ ધ નંબર ઇઝ ઇવન. બરાબર. જો તમને આન્સર 1 હોય રહે તો આપેલી સંખ્યા ઇઝ ઇવન, નહીતર ઓડ. બરાબર. નંબર ઇઝ ઇવન, અધરવાઇઝ ઓડ. ઇફ the remainder is 1 and the given the number of odd, otherwise the number is even. The generalized solution to the problem obtaining using the three different techniques mandatory below. બરાબર. એને આપણે આ સમસ્યાના ઉકેલને સર્વસામાન્ય 3 રીતો વડે કરી શકાય છે. એક તો ફ્લો ચાર્ટ, અલ્ગોરિધમ અને પૃષ્ઠ કોડ. બરાબર. આપણે જોઈએ. હવે આવે છે આપેલી જે સંખ્યા છે, ધ 3 steps the given for finding whether a number is odd or even is known as Price code. બરાબર. and the means of fake of simulated. બરાબર. and we should consider the second meaning of it is a more appropriate in our context. We can say the steps maintained to solve a problem and simulated the code. બરાબર. Let's now discuss the other 2 techniques. બરાબર. 2 techniques છે. First છે flow chart. A flowchart is a technique which we use a practical represent, બરાબર, periodic represent of every actions that the perform and within the machines and process that solve a problem. બરાબર. ફ્લોચાર્ટ છે એક કાર્યરીતિ છે જેમાં પ્રોબ્લેમના સોલ્યુશન માટે એક યંત્ર દ્વારા આપવામાં આવતા કાર્યને આપણે ફ્લોચાર્ટ રૂપે પરફોર્મ કરવામાં આવે છે. બરાબર. A set symbol is showing the different actions and is used to represent the flow chart, and the symbols are also called the component of flow charts. We have unq symbols corresponding to each action and within a process. Let's discuss some commonly used components and its associated symbols. બરાબર.
આમાં શું કહે છે કે આપણે જુદા જુદા કાર્યો માટે આપણે ફ્લો ચાર્ટના વિવિધ ચિહ્નોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ જે સિમ્બોલ્સ હોય છે, ચિહ્નો હોય છે, તેને ઘટકો કહેવામાં આવે છે. આપણી પાસે અલગ કેટલાય બધા સિમ્બોલ્સ છે. હવે આપણે વધારે વપરાતા જે ઘટકો હોય છે, જે સિમ્બોલ્સ હોય છે, એને આપણે ચર્ચા કરશું, બરાબર, એનું ડિસ્કસ કરશું. તો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. સ્ટાર્ટ એન્ડ એન્ડ. ધ સ્ટાર્ટ and end components are used to show the beginning and the end of the flow charts, and it is represented by oval shape as shown in figure 9.1. The symbol is also called terminal symbol. બરાબર, આ બિગિન અને એન્ડ કમ્પોનેન્ટની અંત બતાવવા માટે વપરાય છે. બરાબર, જે 9.1માં આપેલું છે, અહીંયા આપેલું છે. આ સ્ટાર્ટિંગનો સિમ્બોલ છે ને આ એન્ડિંગનો સિમ્બોલ છે, રાઈટ. ધ સિમ્બલ ઇઝ ઓલ્સો કોલ્ડ ટર્મિનલ સિમ્બોલ. બરાબર, આ સિમ્બોલને આપણે ટર્મિનલ સિમ્બોલ કહેવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ આવે છે ઇનપુટ આઉટપુટ. Every problem needs an input and it then process this input and generate an output. બરાબર, દરેક પ્રોબ્લેમમાં આપણે ઇનપુટની જરૂર હોય છે અને આ પ્રોસેસ કરવામાં આવે છે અને પછી આઉટપુટ તૈયાર થાય છે. કન્સિડર ધ પ્રોબ્લેમ નંબર 3 discussed above. Here we need to input one number and dividing this number by 2 and find the remainder is the process and the decisions whether the given numbers is odd or even our output. આનું આઉટપુટ ઓડ અથવા ઇવનમાં હોય છે. આથી આપણે એક thus we need one symbol to show an input and one to show the output. બરાબર, આથી આપણે એક ઇનપુટ અને એક આઉટપુટ દર્શાવવા માટે એક સિમ્બોલનો આપણે યુઝ કરવાનો છે. ધ ઇનપુટ એન્ડ આઉટપુટ ઇઝ ફ્લો ચાર્ટ ઇઝ રિપ્રેઝન્ટ બાય પેરેલેલોગ્રામ એઝ શોન ફિગર 9.2માં. આ જે અહીંયા આપેલો છે જે સિમ્બોલ પેરેલેલોગ્રામ, એ આપણે ઇનપુટ અને આઉટપુટ દર્શાવવા માટે થાય છે. ઇનપુટ આઉટપુટ સિમ્બોલ અહીં લખ્યું છે ફિગર 9.2 ઇનપુટ આઉટપુટ સિમ્બોલ. બરાબર, નેક્સ્ટ આવે છે એરોઝ. ઓબ્ઝર્વ ધેટ in both figure 9.1 and 9.2 we have a show and arrows coming in and going out of the symbol. તમે જે આ ફિગર 9.1 અને 2માં જોયું જ હશે. એ શું કહે છે કે તો તમને જણાશે કે જે અંદર જતું તેમજ ચીનમાંથી બહાર આવતું જે તીર હોય છે, બરાબર, એ બતાવેલું છે. અહીંયા જે સિમ્બોલ્સ છે, અહીંયા તીરનું એ બતાવેલું છે. બરાબર, and arrows is used to show the sequence of the action and that to be performed. It generally start at one symbol and end at another symbol. બરાબર, તે શું કરે છે, તે સામાન્ય રીતે તે ચિહ્નથી શરૂ થાય છે અને બીજા ચિહ્ન ઉપર તેનો અંત આવે છે. એટલે બીજા સિમ્બોલ ઉપર તેનો અંત આવે છે, એનો એન્ડ થાય છે. આ રીતે ધેસ ધ will be one arrow coming into the symbol and one arrow going output from the symbol. બરાબર, and note that the start symbol will only have arrow going to out and while the end symbol will have arrows going to in. બરાબર, અહીંયા તમે એક નોટ કરશો કે જે સ્ટાર્ટનું સિમ્બોલ છે એ ફક્ત બહાર જતું એરોસ છે. બરાબર, અને જે એનનું સિમ્બોલ છે એ ફક્ત અંદર જતું એરોસ છે. બરાબર,
હવે આવે છે પ્રોસેસ. પ્રોસેસ ઇઝ અ કોર પાર્ટ ઓફ એની સોલ્યુશન પ્રોડ્યુસ. એ પ્રોસેસ ઇઝ એકચ્યુઅલી અ સિક્વન્સ ઓફ ધ એક્શન. બરાબર, કોઈ પણ પ્રોબ્લેમનો આપણે સોલ્યુશન લાવવા માટે આપણે પ્રોસેસ કરવી પડે છે. પ્રોસેસ એ એક મુખ્ય ભાગ છે. બરાબર, અને આ સિક્વન્સમાં થાય છે. ટુ રિપ્રેઝન્ટ ઓફ પ્રોસેસ વી યુઝ રેક્ટેંગલ સિમ્બોલ. બરાબર, પ્રોસેસનો સિમ્બોલ શું છે? તો કે રેક્ટેંગલ. અહીંયા આપ્યો જ છે તમને, આ રેક્ટેંગલ છે એ પ્રોસેસનો સિમ્બોલ છે. બરાબર, normally a process in computers is either arithmetic or logical operations, and the arithmetic operation we mean addition, subtraction, multiplication or division, and logical operation is generally help in decision making when used in answer in the form true or false. For example, we may ask a question such as 10 is greater than and 5. બરાબર, the answer is question yes or true. નેક્સ્ટ આવે છે ડિસિઝન. બરાબર, એટલે નિર્ણય. A logical decision of a process represented by diamond shaped symbol as shown is figure 9.4. જે 9.4 જે ડાયમંડ સિમ્બોલ આપેલો છે આ. બરાબર, આને ડાયમંડ સિમ્બોલ કહેવામાં આવે છે. ઇટ ઓલ્સો કોલ્ડ ટેસ્ટ સિમ્બોલ. બરાબર, આને ટેસ્ટ સિમ્બોલ પણ કહેવામાં આવે છે. એ ડિસિઝન બોક્સ ઇઝ યુઝ ટુ વી વેન વી વોન્ટ ટુ alter the normal sequence of the solution or when specific statement need to be executed based on the result of decision. બરાબર, sometimes we may require more than two alternatives to take a decision. બરાબર, આ ડિસિઝનનો સિમ્બોલ્સ છે. બરાબર, એન્ડ ઇન સચ a situations more than one decision box can be combined to form require alternative say shown figure 9.6. બરાબર, અમુક સમયે તમે જે નિર્ણય લેવામાં બે કરતાં વધારે વિકલ્પોની આપણે જરૂર પડે છે. બરાબર, આવા સમયે આપણે એક કરતાં વધારે નિર્ણયની જરૂર પડે છે. બરાબર, નિર્ણય પેટીઓની જરૂર પડે છે. વિકલ્પ બનાવવામાં આવે છે. અહીંયા એક કરતાં વધારે તમને દેખાશે. As shown is the figure 9.6, first condition will be checked and if it result into true and then first set of statement will be executed. બરાબર, જો શું કહે છે કે 9.6 જે આ ફિગર આપેલો છે એમાં સૌ પ્રથમ આપણે શરત એટલે કન્ડિશન તપાસવામાં આવે છે. જો તેનું પરિણામ ટ્રુ આવશે, બરાબર, ટ્રુ આવે તો તેનો સ્ટેટમેન્ટનો અમલ થશે. બરાબર, આ એક્ઝિક્યુટ થશે. બરાબર, અને જો પરિણામ ફોલ્સ આવશે તો અહીંયા નીચે આવશે. બરાબર, અને પછી પાછી બીજી કન્ડિશન ટેસ્ટ થાય છે, તેમાં ટ્રુ આવ્યું તો સ્ટેટમેન્ટ 2 એક્ઝિક્યુશન થશે, નહીંતર ફોલ્સ આવશે તો ત્રીજા સ્ટેટમેન્ટમાં જશે. પછી અહીંયા જો કન્ડિશન ટ્રુ હશે તો સ્ટેટમેન્ટ 3 એક્ઝિક્યુટેડ થશે, નહીંતર પછી એક્ઝિટ થઈ જશે. બરાબર, અહીંથી ફોલ્સમાં. અને જ્યારે કોઈ પણ કન્ડિશન ટ્રુ પડે ત્યારે કોઈ પણ અને કન્ડિશન તપાસવામાં આવતી નથી. બરાબર, અહીં લખ્યું જ છે નોટ ધેટ વેન એની કન્ડિશન રિઝલ્ટ ઇન ટુ ટ્રુ. બરાબર, ધ કન્ડિશન ફોલોઈંગ વિલ નોટ બી ચેકડ. હવે આવે છે કનેક્ટર. એ સર્કલ સિમ્બોલ ઇઝ યુઝ ટુ રિપ્રેઝન્ટ ઓફ કનેક્ટર. બરાબર, એટ ટાઈમ્સ ઇટ
It is possible that a flowchart become too larger to fit into a single page, or it may not possible use arrow to link to process. બરાબર, આ જે છે કનેક્ટર એ અમુક સમયે ફ્લોચાર્ટમાં એટલો મોટો બની જાય છે કે તે એક પેજમાં સમાવી શકાતો નથી. ફ્લોચાર્ટ છે એ બહુ મોટો બની જાય અમુક ટાઈમે, તો એક પેજમાં ન સમાવી શકાય. બરાબર, અને અથવા તો બે પ્રોસેસ થતી હોય તીર વડે પણ જોડવી શક્ય નથી બનતી, તો ત્યારે આવી પરિસ્થિતિમાં આપણે કનેક્ટર વાપરવામાં આવે છે. બરાબર, મિનિમમ 2 સર્કલ આર રિક્વાયર્ડ ફોર કનેક્શન. બરાબર, ઓછામાં ઓછા 2 વર્તુળની જરૂરી છે. and one with an arrow coming into circle and other with an arrow going out of circle. show figure 9.7. અહીં 9.7 માં તમને આપેલું જ છે જો કનેક્ટરનું સિમ્બોલ. બરાબર, and to different connector different character are used with same character in pair. બરાબર, અને તે જુદા જુદા કનેક્ટર ઓળખવા માટે જુદા જુદા કેરેક્ટરને જોડીમાં વાપરવામાં આવે છે. બરાબર, સમ કેરેક્ટર ઇન પેર. હવે આપણે ફ્લો ચાર્ટનું એક એક્ઝામ્પલ જોશું. અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપેલું છે. MS Janvi as a borrowed a loan of rupees 3550 at the rate of 11.5% from a bank for 6 years. બરાબર, and calculation a simple interest that she will have to pay to the bank. બરાબર, હવે આપણે એનું ઇન્ટરેસ્ટ શોધવાનું છે, સિમ્પલ ઇન્ટરેસ્ટ. તો આપણે જોઈએ અહીંયા એનો આન્સર, અહીં સોલ્યુશન આપેલું જ છે. ધ ફોર્મ્યુલા ટુ કોમ્પ્યુટ ધ સિમ્પલ ઇન્ટરેસ્ટ I and loan of principal of amount of P and interest rate of R for N each years and given as I is equal PR P multiplication R and multiplication N divide 100. To solve this problem we require of 4 variables. બરાબર, આપણે 4 વેરિયેબલ્સની જરૂર છે. એમાં ક્યાં ક્યાં આવશે? તો કે I, P અને R અને N and the constant value of 100. અહીંયા તમને એનો ફ્લો ચાર્ટ આપેલો છે. હમણાં આપણે જોયું કે સ્ટાર્ટ માટે આપણે આ ઓવેલ સિમ્બોલનો યુઝ કરવામાં આવે છે. બરાબર, અને અહીંયા આપણે ઇનપુટ આપવા માટે, ઇનપુટ આઉટપુટ માટે આપણે પેરેલેલોગ્રામ સિમ્બોલનો યુઝ થાય છે. એટલે ઇનપુટમાં PRN બરાબર એવું આપેલું છે, અને અહીંયા એક એરો આપેલો છે, એ આપણે અહીંયા હમણાં જ જોયું. અને આપણે પ્રોસેસ માટે રેક્ટેંગલનો યુઝ કરીએ છીએ. તો કે અહીંયા I ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ P મલ્ટિપ્લિકેશન R એન્ડ મલ્ટિપ્લિકેશન N ડિવાઇડ 100. બરાબર, હવે આપણે અહીંયા આઈને પ્રિન્ટ કરાવવું છે, તો આપણે પ્રિન્ટ માટે પ્રિન્ટ I અને એન્ડ માટે પણ આપણે આ સિમ્બોલનો યુઝ કરીએ છીએ. હવે આપણે નેક્સ્ટ જોશું એડવાન્ટેજ એન્ડ ડિસએડવાન્ટેજ ઓફ ફ્લો ચાર્ટ. whatever tools we use they have some advantages and disadvantages. બરાબર, હવે આપણે ફ્લો ચાર્ટના ફાયદા અને ગેરફાયદા જોશું. બરાબર, ફ્લો ચાર્ટ ઇઝ ઓલ્સો નેટ એન્ડ એક્સપ્રેશન્સ. ઇટ ઓલ્સો હેવ સમ બેનિફિટ એન્ડ ડ્રોબેક્સ. આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ એડવાન્ટેજ ઓફ ફ્લો ચાર્ટ. ફર્સ્ટ છે એઝ ઇટ ઇઝ પ્રોવાઇડ પ્રાયોરિટિકલ રિપ્રેઝન્ટ ઓફ ધ પ્રોબ્લેમ સોલ્યુશન. બરાબર,
and it is easy to understand. આપણે કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ્સ હોય એનો જે સોલ્યુશન લાવવા માટે આપણે રિપ્રેઝન્ટ આપણે પ્રાયોરિટિક જે આપણે ચિત્રાત્મક સ્વરૂપ છે એ ખૂબ જ સરળ બને છે. આપણે ફ્લો ચાર્ટ છે એ ખૂબ સરળ થાય છે કોઈ પણ વસ્તુને સમજવા માટે. It provides a aid for writing of computer instructions. બરાબર, તે કોમ્પ્યુટરની કેટલીક ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ એટલે સૂચનાઓ લખવામાં ખૂબ જ અનુકૂળ અને મદદરૂપ થાય છે. It assists the programmer in review and correcting the solution steps. જે પ્રોબ્લેમ હોય છે એના તેને સુધારવા અને પ્રોગ્રામરને બહુ સહાયરૂપ બને છે. પ્રોગ્રામર હોય એને તે બહુ સહાયરૂપ બને છે. It helps in discussions of different methods for solving problem. This in turn provides us a facility to compare them actually. બરાબર, તે પ્રોબ્લેમના સોલ્યુશનને જુદી જુદી રીતે ચર્ચા કરવામાં મદદરૂપ બને છે અને જેને કારણે આપણે ભૂલ રહિત આપણે ફ્લો ચાર્ટ લખી શકીએ છીએ અથવા તો દોરી શકીએ છીએ. Disadvantages of flowchart. Drawing a flowchart for large and complex problem is time consuming for laborious, and as flowchart consists of symbols and any changes for modifications in the problem logic will most of the times require a new flowchart to be drawn. બરાબર, આપણે ફ્લોચાર્ટમાં અનેક ચિહ્નો હોય છે. આથી પ્રોગ્રામરમાં કોઈ પણ ફેરફાર કરવાથી અનેક સમયે નવો ફ્લોચાર્ટ દોરવાની જરૂર પડે છે. એ એનો એક ડિસએડવાન્ટેજીસ છે. બરાબર, there are no standards for specify the details of that should be shown in a flowchart. Hence, flowchart for given problem with similar logic may vary in terms of data shown. બરાબર, ડેટા શોન. આથી આપણે ફ્લોચાર્ટમાં ડેટા વિગતવાર જણાવવા પડે છે. એમાં કોઈ પણ આડાઅવળું ચાલતું નથી. બરાબર, હવે આવે છે અલ્ગોરિધમ. Your friend has reached your home and is now interested in coming your school. બરાબર, હવે તમારો ફ્રેન્ડ છે એ તમારા ઘરે આવી ગયો છે અને હવે તમારી સ્કૂલે આવવાની ઈચ્છા રાખે છે. એ આપણે કઈ રીતે આવશે તો આપણે જોઈએ. હી અથવા સી કોલ્સ યુ એન્ડ આસ્ક ફોર ડાયરેક્શન ટુ રીચ યોર સ્કૂલ. બરાબર, હવે આપણે તમારી જે સ્કૂલ સુધી પહોંચવાની જે લોકેશન્સ છે, ડાયરેક્શન્સ છે તે પૂછે છે કે તમે હું કયા રસ્તેથી તમારી સ્કૂલે આવી શકું છું, એવું પૂછે છે. તો ટુ instruction her on how to reach the school, you will first need to have some route locations in mind. Assumes that you have a route map and show in figure 9.18. 18 assists to you. બરાબર,
આ જે આ તમારે ફિગર 9.8માં આપણે દર્શાવેલું છે એનો આખો મેપ દર્શાવેલો છે. આપણે એનું સોલ્યુશન જોઈએ. આ રીતે તમે અલ્ગોરિધમ લખી શકો છો. યુઝિંગ ધ રાઉટ મેપ ગીવન ફિગર 9.8 બરાબર. અને એના સ્ટેપ્સ છે અહીંયા આપેલા છે. યુ વિલ બી એબલ ટુ ગાઈડ યોર ફ્રેન્ડ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એઝ મેન્ડેટરી બિલોંગ. બરાબર. તમે તેને એક પછી એક સ્ટેપનું તમે એને માર્ગદર્શન આપી શકો છો. સ્ટેપ 1, સ્ટાર્ટ ફ્રોમ માય હોમ એન્ડ ટેક રાઇટ એન્ડ ગો ફોર 300 meters. બરાબર. એન્ડ સ્ટેપ 2, બરાબર, take a left run and go start right and for another 800 meters. Step 3, take a right turn and walk for 500 meters and you will encounter four crossroads and with a circle. બરાબર. and do not take turn at a circle. સર્કલ ઉપર તું વળાંક ન લો. પછી ઇન્ટેન્ડ કીપ એન્ડ વોકિંગ ઇન ડાયરેક્શન યુ વેર વોકિંગ ટીલ અનધર 700 meters. એનું સ્ટેપ 4 છે. આ સ્ટેપ 5, નાઉ ટેક અ રાઇટ ટર્ન એન્ડ આફ્ટર 600 meters you will reach another crossroad with an oval shape and fountain in the middle of crossroad. Step 3, take a left run and from this junction and walk for 300 meters. You will be able to see my school and on the right side of the street. બરાબર. હવે આ from the above example we can say that problem reaching your school is solved by sequence of steps. બરાબર. following a sequence of a step. હવે આપણે આ સ્ટેપ અનુસરીને તમે તમારી સ્કૂલે પહોંચવાનો જે ક્વેશ્ચન હતો અહીંયાનું સોલ્યુશન લાવી શકીએ છીએ. ઇન કોમ્પ્યુટર સાયન્સ એન્ડ અલ્ગોરિધમ રિફર ટુ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પ્રોસિડ્યુસ ફોર સોલ્વિંગ અ પર્ટિક્યુલર પ્રોબ્લેમ્સ. બરાબર. તમે જે કોમ્પ્યુટર સાયન્સમાં જે અલ્ગોરિધમમાં કોઈ પણ ચોક્કસ પ્રોબ્લેમનો ઉકેલ આવી રીતે સ્ટેપ બાય સ્ટેપમાં લાવી શકો છો. આને જ અલ્ગોરિધમ કહેવાય. હવે શું કહે છે, એન અલ્ગોરિધમ ઇઝ રિટન ઇન નેચરલ લેંગ્વેજ લાઇક ઇંગ્લિશ. બરાબર. તમે ઇંગ્લિશ જેવી લેંગ્વેજમાં તમે અલ્ગોરિધમ લખી શકો છો. Algorithm once written then can be easily converted into computer programs. બરાબર. એકવાર અલ્ગોરિધમ લખવામાં આવે પછી તેના ઉપરથી જ કોમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામનું લખવાનું અતિ સરળ બની જાય છે. બરાબર. સાવ સહેલું બની જાય છે. તો લેટ્સ અસ નાવ લર્ન ટુ રિટર્ન સમ અલ્ગોરિધમ. બરાબર. હવે થોડાક આપણે અલ્ગોરિધમ આપણે અહીંયા સમય જાય એવી રીતે બીજા આપેલા છે અહીંયા. બરાબર. આ ચેપ્ટર અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે. હવે આપણે એના MCQ સ્ટાર્ટ કરીએ. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ સિમ્બલ ઇઝ યુઝ ટુ બિગિન ફ્લો ચાર્ટ. બરાબર. આપણે સિમ્બોલને સ્ટાર્ટ ક્યાંથી કરીએ છીએ? ફ્લો ચાર્ટનું સ્ટાર્ટિંગનું સિમ્બોલ. તો એમાં શું આવશે? બી. નેક્સ્ટ આવે છે વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ રિફર્સ ટુ અ લિસ્ટ ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ પ્રોપર ઓર્ડર ટુ સોલ્વ પ્રોબ્લેમ કોલ્ડ. બરાબર. એનો આન્સર આવશે એ અલ્ગોરિધમ. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ સિમ્બોલ ઇઝ યુઝ ટુ ટેસ્ટ કન્ડિશન્સ ઇન અ ફ્લો ચાર્ટ. એમાં આવશે એ ડાયમંડ. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ સિમ્બોલ ઇઝ યુઝ ટુ રિપ્રેઝન્ટ આઉટપુટ ઇન અ ફ્લો ચાર્ટ. બરાબર. આઉટપુટ કેમાં? તો કે સીમાં પેરેલેલોગ્રામ.
Which of the following is standard terminal symbols for a flowchart? એમાં આવશે C, rounded rectangle. Which of the following refer to a purpose of algorithm and flowchart? બરાબર, એમાં આવશે D. Which of the following is not a problem solving techniques? બરાબર, એમાં આવશે D. Which of the following practical represent, બરાબર, practically represent of problem solving techniques? એમાં આવશે B, flowchart. An arrow symbols in a flowchart is used to show the flow of an action. A. Which of the following refer to a core part of any solution? એમાં આવશે process. C. Which of the following symbol represent of process? એમાં આવશે rectangle. બરાબર. Last, which of the following is used to different connector pairs in flowchart? બરાબર, એમાં આવશે circles are used. C. આ ચેપ્ટર આપણે અહીંયા પૂરું થાય છે.